Good morning. I am Rajeshri Patil, Assistant Professor, VV Sanghas, Veerashaiva College, Ballari. Dear students, today I am going to explain HO theory. In 1919, Heckscher, a famous economist, has published an article titled The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income, in which he presented the outline of what has to be the modern theory of international trade. Later, in 1933, one of his former student, Eulen, picked his article and worked on it. Hence, it is called HO theory. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 1919ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂಥ ಹೆಕ್ಷರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1933ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಬರ್ಟಿಲ್ ಒಯ್ಲಿನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು HO ಥಿಯರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. HO ಥಿಯರಿ ಎಂದರೆ ಹೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ಲಿನ್ ಥಿಯರಿ. Let me explain what is HO theory. The Heckscher theorem deals the effects of international trade on factor prices. According to Heckscher, a nation will export the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor and import the commodity whose production requires the intense use of the nation's relatively scarce and expensive factor. ಹೆಕ್ಷರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. In brief, labor-rich nation exports the labor-intensive commodity and import the capital-intensive commodity relatively. Capital-rich nation export the capital-intensive commodity and import the labor-intensive commodity. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪನ್ಭರಿತವಾದಂಥ ದೇಶ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅದು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ದೇಶ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Okay. In terms of our previous discussion, this means that nation exports commodity, nation 1 or A exports the commodity X because commodity X is the L intensive. Here L means labor. L intensive commodity and L is the relatively abundant and cheap factor in nation 1. Conversely, the nation 2 or nation B exports commodity Y because commodity Y is the K intensive and K is relatively abundant and cheap factor in nation 2. So here K stands for the capital. ಹೆಕ್ಷರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಕ್ಷರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಧುನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು
ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳು, ಯಾವ ದೇಶ ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದೇಶ ಬಂಡವಾಳದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದೇಶ ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. The possible reason for difference in relative commodity prices and comparative advantage among the nations, the H-O theorem isolates the difference in relative factor abundance or factor endowment among nations as the basic cause of comparative advantage and international trade. For this reason, the H-O model is often referred to as the factor proportion or the factor endowment theory. ಎರಡು ಸರಕುಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶ್ರಮಸಾಂದ್ರ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಶ್ರಮಸಾಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Each nation, let me conclude, each nation specializes in the production and export of the commodity intensive in its relatively abundant and cheap factor imports the commodity intensive in its relatively scarce and expensive. For diagrams and tables, so please refer the textbook. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವು ಅಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶ್ರಮ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ಸರಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು, ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ಸರಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.